Good evening, everyone. I am Dr. Soundararaj, one of the organizing secretaries of this webinar on the title E-Value Chain, a bridge between the consumers and marketers. I take this opportunity to welcome Dr. Devakumar, who is an organizing secretary for this webinar, to deliver the welcome speech. Over to Dr. Devakumar. Thank you, sir. Good evening to all. Respected Principal, Madam, beloved resource person for this session, Mr. Suresh Babu, Marketing and Investment Consultant, Head of the Department of Commerce, coordinator for this session, Dr. Savita, Head of the Department of Commerce, Dr. Suresh from Nilakoti Government Arts College, staff members of Commerce Department, faculties from other departments, participants from other colleges, and students. I have great pleasure to welcome you all for this webinar session. We are conducting webinar series on changing dynamics on business. Today, we are having our second session on E-Value Chain, a bridge between the consumers and the marketers. Our resource person for this session is Mr. Suresh Babu, Marketing and Investment Consultant. May I have the privilege to introduce our resource person. I have great pleasure in welcoming Mr. Suresh Babu, our resource person for this session. He has been my friend for over 40 years since primary school days. Suresh Babu has done BE Mechanical Engineering from Tyagaraja College of Engineering and followed it up with MBA Marketing from College of Engineering, Anna University. He started his career in sales and marketing function of fast-moving consumer goods companies and then shifted to telecom industries, especially cellular service providers. His domain expertise is brand and product management. His professional journey traveled through companies like Gum India, Kevin Care, Fun School India, Airtel, Tata Docomo, and Telenor in both regional and national profile stints. From management trainee to the level of associate vice president. I welcome once again Mr. Suresh Babu. May I request our resource person to deliver his speech. Good evening to all. I take this opportunity to thank Principal of MEM Government College, Dr. Anuradha Madam, Convener, Dr. Shyamala Devi Madam, who also happens to be the Head of Commerce, Head of Department of Commerce, the duo who have conceptualized, developed, and organized this webinar series, my two good friends, Dr. Devakumar and Dr. J.J. Soundararajan, and coordinator of the series, Dr. Savita Madam. The topic of this evening is E-Value Chain, a bridge between marketers and consumers. How this got developed, how this being sustained, will be explained in the few next slides. Okay, we'll go to the next slide. This is the agenda of the presentation. First, I'll talk about retail industry in India, how it was, what is retail industry, how it has evolved, how it is getting changed, how there is a paradigm shift, then which leads to e-commerce, which is the topic now. So once I explain e-commerce basics, I'll get into startups, and then few case studies of few companies. This is the structure of the presentation. Whenever we go to a shop to buy something, have you ever imagined or thought for a while how this product has come to you from factory to your hands or your bag, as I say? So this slide basically, broad instance, this not applies to all the products, but to large extent, at least 80-90% of products, the slide applies. For example, take a soap. It is manufactured in the factory. From factory, it comes to the warehouse. From warehouse, at a centralized place, it travels to distributor, or they call stockist. For example, take the case of Dindigal. If you take Hamam soap may be manufactured in Bombay factory or Hyderabad factory. From there, it comes to, say, warehouse in Madras, Chennai. From Chennai, comes to distributor or stockist at Dindigal. From stockist, it comes to a shop where you buy. From shop, it comes to you.
This is the broad sequence of almost all the products. Now, if this continues for a long time, obviously life will be boring. Everything there needs to be a constant change. மாற்றம் தான் மாறாதது ஒன்றுன்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. மாற்றம் கட்டாயம் வேணும். மாற்றம் வந்தா தான் முன்னேற்றம் வரும். So, how this has changed, how this is getting impacted in our life is what we are going to see. Now previous slide பார்த்த மாதிரியே வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து என்னென்ன ஏரியால சேஞ்ச் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜினா வெறும் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் கிடையாது. With the help of software and hardware, how it gets impacted in terms of distribution, in terms of product manufactured, everything there is a change, there is an improvement. Second, consumer behavior. Next slide சொல்றேன். Consumer behavior, what do you mean by consumer behavior? There is a difference between what your dad or mom bought, what you buy, and tomorrow what your son or daughter will buy. There is a gradual change. உங்க எண்ணத்துக்கும் உங்க அப்பா எண்ணத்துக்கும் உங்க வருங்கால சந்ததியினருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை நினைக்கிறதுல, கடைக்கு போனோடனே என்ன மாதிரி யோசிக்கிறது, என்ன மாதிரி ஃபைனலா வாங்குவோம், என்ன மாதிரி பே பண்ணுவோம், இது எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் இருக்கும். Third thing is income level. Obviously, if you see, there is a drastic change in income level of your அப்பா with respect to your granddad. தாத்தா சம்பாரிச்சோட உங்க அப்பா நிறைய சம்பாரிச்சிருப்பாரு, உங்க அப்பா சம்பாரிச்சோட நாளைக்கு நீங்க நிறைய சம்பாதிப்பீங்க. So as the time flies, there is an income level increase. This also helps in evolution. Next point, globalization is impact of உலக வர்த்தகத்தோட இம்பாக்ட். அமெரிக்கால என்ன நடக்குதோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இங்கேயும் நடக்கும். லண்டன்ல என்ன இருக்கோ அது இங்கே வரும். நம்ம if you speak to your students, this for you. If you speak to your father and mother, you will realize 15 years ago there used to be a race for solar production from Dubai. உங்க மாமாவோ அப்பையோ சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ துபாயில இருந்து வந்தாருன்னா நீங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு லக்ஸ் சோப்பு வேணும், எனக்கு சோனி டிவி வேணும். ஆனா இப்போ இந்த குளோபலைசேஷனால அந்த சோனி டிவி இங்கே இருக்கு. அமெரிக்கால என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ அது ஒரு மாசத்துல இங்கே வந்துடும். So this is the effect of globalization. Next point, investment. இந்த குளோபலைசேஷனோட ரிசல்ட் என்னன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளிநாட்டு கம்பெனிக்காரங்க நம்ம நாட்டுல முதலீடு பண்றது. எதுல முதலீடு பண்ணுவாங்க? சாஃப்ட்வேர்ல முதலீடு பண்ணுவாங்க, ஹார்ட்வேர்ல முதலீடு பண்ணுவாங்க, இதுல மேனுஃபேக்சர்ல முதலீடு பண்ணுவாங்க. இதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ராஸ் த வேல்யூ செயின் என்னன்னா ஒரு எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ரெண்டு வரைக்கும், தயாரிப்புல இருந்து உங்க கையில ப்ராடக்ட் வரைக்கும் இருக்க அந்த வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் சொன்னல, அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. சோ இந்த இதனால என்ன மாற்றம் வருது? அந்த ரீட்டைல்ங்கிற கான்செப்ட் ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கு. ஓகே, now next we go to retail. What is retail? Whenever you say I say retail, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ரீட்டைல்ங்கிற ப்ராடக்ட் இந்த வார்த்தை நிறைய இதோட அப்போசிட்டா இருக்கும். ஷாப்ஸ், ரீட்டைல் ஷாப் வாங்க. தென் ஸ்டாக் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் மார்க்கெட், அப்புறம் ரீட்டைல் கன்சூமர்ஸ் வாங்க. இது மாதிரி ரீட்டைல் இட் கெட்ஸ் அசோசியேட்டட் வேரியஸ் ப்ராடக்ட். ரீட்டைல் சுருக்கமா சொல்லப்போனா சில்லறை வணிகம் ஆர் தனி மனித வணிகம். அதான் ரீட்டைல் சுருக்கமா சொல்ல போனா சில்லறை வணிகம் இல்ல தனி மனித. சோ இன் அவர் பிரசன்டேஷன் இந்த டாபிக் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ரீட்டைல்னா என்ன பண்ண போறோம்னா, இட் இஸ் an activity of selling goods directly to consumer through multiple ways of distribution. இந்த மல்டிபிள் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்ப்போம். இப்போ நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை. சோ லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதான் சொன்னேன், இந்த முதல் ஸ்லைடு சொன்ன மாதிரி அந்த ரீட்டைலர் கான்செப்ட் வெவ்வேறு ஃபார்ம்ல எவல்யூஷனா இருக்கு. எவல்யூஷனா ஒரு முன்னேற்றம் அடைஞ்சு கொண்டே இருக்கு. இது எவல்யூஷன் தொடர்ச்சி தான், இதுக்கு முடிவு கிடையாது. எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ see ஸ்ட்ரீட் சைட் வெண்டர்ஸ், அதாவது ரோடு சைட்ல விற்கிறவங்க, நம்ம தெரு ஓரத்துல தெரு முனையில விற்கிறவங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி முன்னேற்றமா இருக்குன்னா, ஒரு பக்கத்து வீட்டு கடை, பக்கத்துல கடை, நம்ம சுருக்கமா சொல்ல போனா விசே அண்ணாச்சி ஷாப். அண்ணாச்சினா ஒரு பக்கத்துல இருக்க பலசர கடை. ஃப்ரம் பலசர கடை இட் ஹஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ், வேர் யூ கோ அண்ட் பிக்
ப்ராடக்ட்ஸ். நெய்பர்ஹுட் ஸ்டோர்ஸ்ல என்னன்னா உங்களால போய் ப்ராடக்ட் பிக் பண்ண முடியாது. அந்த ஷாப் நட்ட நீங்க கோ டிமாண்ட், எனக்கு கால்கேட் சோப் வேணும் கொடுங்க, லக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, 1/2 கிலோ 1 கிலோ அரிசின்னு சொல்லுவீங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போனா அது உங்க கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும், நீங்க பிக் பண்ணிக்கலாம். அதான் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், அதான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுவாங்க, நீங்க போய் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த லெவல் ஹைப்பர் மார்ட். உங்களுக்கு இப்போ திண்டுக்கல்ல ஹைப்பர் மார்ட் சொன்னா பள்ளி ரோட்ல யூ மைட் ஹவ் சீன் ரிலையன்ஸ் மார்ட். பள்ளி ரோட்ல ரிலையன்ஸ் கடை இருக்கு. அது வந்து ஏறக்குறைய ஒரு ஹைப்பர் மார்ட் அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். என்னன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது இ காமர்ஸ். சில டைம்ல கடைக்கு போய் வாங்க முடியாது, அந்த வாங்க முடியாது வீட்ல இருந்தே ஆர்டர் பண்ணி இது பண்றதுதான் இ காமர்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது ஆம்னி சேனல். ஆம்னி சேனல் என்னன்னா எல்லாமே, அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நேர்லயும் வாங்கலாம், இ காமர்ஸ் மூலம் வாங்கலாம், மொபைல்ல மட்டும் வாங்கிக்கலாம். ஆம்னி சேனல் என்னது வெவ்வேறு சேனல் வாங்குறது, எல்லா விதத்திலையும் வாங்குறது. இதான் இந்த ரீட்டைல் ஃபார்மட்டோட எவல்யூஷன். இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா, என் வயசுக்கு நான் சொல்றேன், உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க வயசுக்கும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இதுலக்கு எல்லா சேஞ்சும் பாக்குறீங்களே, ஏதாவது ஒன்னாவது அழியுதானே? அழியாது. ஒரு I'll take a class example. இப்போ உங்க காலேஜ் எடுத்துக்கோங்களேன். உங்க காலேஜுக்கு எதிர்த்தாப்புல பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துல ஒரு ஐயா வந்து கொய்யாப்பழம் விற்பாரு. இதே கொய்யாப்பழம் ஒரு 100 மீட்டர் தாண்டி போனீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு பழமுதிர்ச்சோலையில 100 ஷாப் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு நெய்பர்ஹுட் ஸ்டோர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஸ்ட்ரீட் சைட் வெண்டர், அந்த இது வந்து நெய்பர்ஹுட் ஸ்டோர்ஸ். அங்கிருந்து ஒரு ஒரு 200 மீட்டர் போனீங்கன்னா அபிராமி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கும். அது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ். அதையும் தாண்டி ட்ரிச்சி ரோட் போனீங்கன்னா சாகர்னு ஒரு பெரிய கடை இருக்கு. அப்ப சாகர்ல பாத்தீங்கன்னா, சாகர்ல இருந்து திருப்பி பள்ளி ரோடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலையன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ். இதான் இந்த எவல்யூஷனோட ஃபார்மட். பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரிலையன்ஸ் வந்ததுனால சாகர் இதா இருக்கா? இல்ல. சாகர் இருக்கனால அபிராமி இதா இருக்கா? இல்ல. அபிராமிக்குலாம் அந்த ஐயா வந்து கொய்யாப்பழம் விற்காம இருக்காரா? இல்ல. ஒவ்வொருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ் இருப்பாங்க, ஒவ்வொருக்கும் தேவைகள் இருக்கும். இதான் இந்த ரீட்டைலோட ஒரு பியூட்டியே தான். எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகே, நான் இந்த ரீட்டைல் பேசணும். இது இந்தியால எப்படி டெவலப் ஆச்சு, என்ன காரணத்துக்காக டெவலப் ஆச்சு, எப்படி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குங்கிற பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல ரோபஸ்ட் டிமாண்ட். ரோபஸ்ட் டிமாண்ட் என்னன்னா, அதுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பும் அதுக்கு டிமாண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ரெகுலரா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, குறைய மாட்டேங்குது. அதை இதை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியா நம்ம திண்டுக்கல் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, இந்தியாலே பாத்துக்கோங்க. ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வாங்கல, இப்போ உங்க வீட்டுக்கிட்டே ஒரு 4-5 கடை உள்ள ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ். ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க, அதை கடைக்காரங்களும் ஃபாரின் கம்பெனி வாங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. குறைய மாட்டேங்குது, டிமாண்ட் குறைய மாட்டேங்குது. இப்ப இந்த ஒரு வருஷத்தை விட்டுருங்க, ஏன்னா இது வந்து கோவிட் டைம். இதை விட்டுட்டு 2020 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, 19 பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் பாம்பேல எல்லாம் என்ன பில்டிங் கட்டுறாங்களோ அதை உடனடியே வாங்கிக்கிறாங்க. ஏன்னா டிமாண்ட் ஃபாரின் கம்பெனி இங்க வந்து பண்றாங்க, இங்க இருக்க ஆளுக பண்றாங்க. இப்ப பிளிப்கார்ட் இருக்கு, அமேசான் இருக்கு, இவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வேர் ஹவுஸ் தேவைப்படும், இவங்களுக்கு நிறைய ரீட்டைல் இது தேவைப்படும். சோ அதான் நான் போட்டிருக்கேன், கன்சிஸ்டன்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ரீட்டைல். எவ்வளவு டெவலப் பண்றாங்களோ அதை வந்து வாங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. அடுத்து வந்து இன்க்ரீசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இந்தியாவில் இருக்க கம்பெனிக்காரங்களும் தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க? புது ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு, புது டெக்னாலஜிக்கு. அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்டை எப்படி எஃபிஷியன்டா மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், எப்படி தயாரிக்கலாம், நல்ல விதம் தயாரிக்கலாம், எப்படி கன்சூமர்ஸ்ட குறைஞ்ச செலவு வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, 2000 இருந்து 2019 வரைக்கும் ஏறக்குற 20 வருஷத்துல $2 பில்லியன் அப்படின்னா ஒரு 15,000 கோடி. ஒரு US பில்லியன் டாலர்னா 7,300 கோடின்னு வச்சுக்கோங்க, ரஃப்லி 7,300 கோடி. ஸோ 14,600 கோடி அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கவர்மெண்டோட பாலிசி சப்போர்ட். ஏன்னா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த அளவு முன்னேற்றம் வந்து காண முடியாது. ஸோ கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன 3 சிம்பிள் பாலிசி. ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கு. ஜிஎஸ்டி வந்தனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இந்தியா ஃபுல்லா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் யூனிஃபைட் டாக்ஸேஷன் இருக்கும். ப்ராடக்ட் மாறுபடும், ஆனா சோப்பு அப்படின்னா சோப்புக்கு இந்தியா ஃபுல்லா ஒரே டாக்ஸ் தான். அடுத்து வந்து மல்டி பிராண்ட் ரீட்டைல். மல்டி பிராண்ட் ரீட்டைல்னா எப்படி சொல்றேன்னா, நிறைய ப்ராடக்ட் விற்கிற ஒரு பெரிய ஸ்டோர்ஸ், இப்போ வால்மார்ட் மாதிரியோ இல்ல அமெரிக்கால இருக்க டெஸ்கோ மாதிரியோ பெரிய பெரிய கடைகள் இருக்கும். இப்போ பிக் பஸார் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, மதுரையில போனீங்க பிக் பஸார் பார்த்துருப்பீங்க, பெரிய கடை. அதெல்லாம் மல்டி பிராண்ட் ரீட்டைல், எல்லா ப்ராடக்டும் வைக்க முடியும்.
அடுத்து வந்து சிங்கிள் பிராண்ட் ரீட்டைல் வாங்க. என்னன்னா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட் வந்து கொஞ்ச நாள் தடுத்து இருந்தாங்க. ஏன்னா நம்ம மக்கள் வந்து நம்ம கடைகள்லாம் அழியக்கூடாது அப்படிங்கறக்காண்டி சிங்கிள் பிராண்ட் ரீட்டைல் அவாய்ட் பண்ணிருந்தாங்க. இப்ப அது கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இத்தனை இதனாலையும் இந்தியால எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. இந்தியன் ரீட்டைல் மார்க்கெட் சைஸ் போட்டிருப்பேன். ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி $200 பில்லியன் இருந்தது. அதாவது 200 × 7300 கோடி. அதுல இருந்து இன்னைக்கு 1200 × 7300 கோடி அளவுக்கு பெருசாயிருக்கு. சோ இது மூலம் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ரீட்டைல் கான்செப்ட் வந்து சின்ன லெவல்ல இருந்து பெரிய லெவலுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆயிருக்கு. எல்லாத்தாலையும் வாங்க முடியும் பண்றதுக்கு நிறைய முன்னேற்றம் கண்டிருக்கு. உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு. அது க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு. இதான் நான் சொல்ல வந்தது. லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ நீங்க படிக்கும் போதும் சரி, காலேஜ்ல படிக்கும் போதும் சரி, வெளியே வேலைக்கு போனாலும் சரி, அடிக்கடி யூ வில் கெட் டு ஹியர் ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங், அன்ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங் வாங்க. ரீட்டைலிங்ல சிம்பிள், ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டாம். ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங்னா என்னன்னா வாட் இஸ் தி மீனிங்னா, சுருக்கமா சொல்ல போனா கவர்மெண்டோட சப்போர்ட் இருக்கும். எவ்வளவு பேர்த்த வேலை கிடைக்கலாம், அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் அவர் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு பிஎஃப் கொடுக்கணும், மெடிக்கல் பெனிஃபிட் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஷாப்ல வந்து டாய்லெட் கட்டி கொடுக்கணும். இது மாதிரி இது நம்ம சின்ன கடைகள் இருக்குமா? இருக்காது. இஃப் யூ கோ டு ஸ்மால் ஸ்டோர்ஸ், உங்க வீட்டு பக்கத்துல கடைகள் போனீங்கன்னா அங்க வேலை பார்க்குற தம்பிக்கோ அண்ணனுக்கோ தனி டாய்லெட் இருக்காது. அவங்களுக்கு இஎஸ்ஐ பெனிஃபிட், பிஎஃப் பெனிஃபிட்லாம் இருக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் அன்ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங் பேரு. ஆர்கனைஸ் ரீட்டைல் என்ன சொல்றேன், இப்போ அந்த ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் இருக்குல்ல, அது பிக் பஸார் அது மாதிரி. ஸோ ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங், அன்ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங் இது ரெண்டும் வளர்ந்துட்டு தான் இருக்கும். லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து 2014 இருந்து 2018 வரைக்கும் டேட்டா எடுத்திருக்கேன். வளர்ந்துட்டே ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங் பெர்சன்டேஜ் கூட்டிட்டே இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அன்ஆர்கனைஸ் வந்து 92.2% வந்து இப்போ 89% குறைஞ்சிருக்கு. ஒரு 3% குறைஞ்சிருக்கு. ஆனா ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங் ஏறக்குறை 8%ல இருந்து 10% வளர்ந்துருக்கு. உங்களுக்கு டவுட், அப்ப இப்ப வளர்ந்துட்டே போச்சா அன்ஆர்கனைஸ் ரீட்டைலிங் நம்ம இந்தியால இருக்காதா அப்படின்னா, இல்ல அப்படி ஆகாது. இருக்கும். ஒரு 20 வருஷங்களுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொருத்தோட பெர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கூட குறைவு இருக்கும். நம்ம எவ்வளவு என்ன பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் வந்தாலும் அவசரமா ஒரு கருவேப்பிலை வாங்கணும்னா நம்ம ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் போக மாட்டோம். பக்கத்துல கடைக்கு தான் போய் கருவேப்பிலை வாங்குவோம். அது மாதிரி எத்தனை டெவலப்மெண்ட், எத்தனை முன்னேற்றம் வந்தாலும் எல்லாருமே இருக்கும், எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும். this is the concept. ஓகே, நம்ம இப்ப வந்து ரீட்டைல்ங்கிறது வந்து எவல்யூஷன் எப்படி வந்திருக்கு, எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்துட்டோம். இதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா இ காமர்ஸ். உங்களுக்கு இ காமர்ஸ் என்ன தெரியும், திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இ காமர்ஸ் என்னன்னா a commercial process that includes production, distribution, sales and or delivery of goods through electronic means, which means நீங்க இப்ப கடைக்கு போய் ஆர்டர் பண்றது ஒரு மாதிரி, போன் மூலமா ஆர்டர் பண்றது ஒரு மாதிரி, வாட்ஸ்அப் மூலமா ஆர்டர் பண்றது ஒரு மாதிரி, டோர் டெலிவரி ஒரு மாதிரி. இது எப்படின்னா நீங்க ஆர்டர் பண்றதே கம்ப்யூட்டரோ மொபைலோ யூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுவீங்க. இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், யூ வாண்ட் டு பை, உங்க வீட்டுல ஒரு 10 பேர் திடீர்னு விருந்தாளி இருக்காங்க, உங்களுக்கு 10 பேருக்கு லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ டு ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி மாதிரி சைட் ஒரு இது போயிட்டு பாலாஜி பவன்ல வந்து 10 பேருக்கு லஞ்ச் சாப்பாடு ஆர்டர். இதான் இ காமர்ஸ். சிம்பிள், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும், இதான் இ காமர்ஸ். இந்த இ காமர்ஸ் வந்து எப்படி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி டெலிவரி பண்ணுவாங்க? தட் இஸ் சம்திங் கால் வர்ச்சுவல் டெலிவரி, there is something called physical delivery. physical delivery நான் சொன்ன சாப்பாடு, துணி, டெலிவிஷன், மொபைல், இதெல்லாம் பிசிக்கல் டெலிவரி. ஏன்னா நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்றீங்க, அந்த ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கே தேடி வருது. நீங்க போய் வாங்க வேண்டாம், உங்க வீட்டு தேடி வருது. வர்ச்சுவல் டெலிவரி என்னன்னா, சினிமா டிக்கெட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சினிமா டிக்கெட்டே வந்து நம்ம எஸ்எம்எஸ் மூலம் பண்ணலாம், ஒரு வெப்சைட் மூலம் பண்ணலாம். அதான் பிசிக்கல் டெலிவரிங்கிறது. சினிமா டிக்கெட் மட்டும் கிடையாது, புக்ஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட இப்போ காமர்ஸ்க்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்சிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் புக் வேணும்னா நீங்க இ புக்காவது வாங்கிக்கலாம், ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. பிசிக்கலா உங்களுக்கு புக்கே தேவைப்படாது, உங்க மொபைல்லையோ உங்களோட கம்ப்யூட்டரோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு யூ கேன் ரீட், யூ கேன் ஸ்டடி. Got it? Now, second thing, e-commerce-னால மத்தவங்க யாரும் அடிப்படல. ஆனா e-commerce-ல என்னென்ன ப்ராடக்ட் நிறைய விக்குது இப்போதைக்கு ட்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்ளையன்சஸ், மொபைல், டெலிவிஷன், ரேடியோ, வாஷிங் மிஷின், இது மாதிரி ப்ராடக்ட், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்ளையன்சஸ் about 49% சேல்ஸ்.
இப்போ இந்தியாவில் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு இ-காமர்ஸ் நடந்துச்சுன்னா about 50 rupees covers these products. TV, washing machine, fridge, mobile, இதெல்லாம். Then ஒரு 30 rupees dress. You might surprise. என்னடா dress வாங்குறாங்களா அப்படி? Yes, it's possible. In fact, I bought it. Dr. Devakumar bought it. I'm sure Dr. Soundarajan would have bought it. Many people bought it. They bought for themselves and for family. You have Myntra, you have Flipkart, you have Amazon, you have Shopclose, you have various sites through which you can order dresses also. Then home furnishing, which is curtain, screen, bed sheet, இது மாதிரி தேவைப்படுறது. ஸோ ஒரு 80% பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இப்போ யாரும் வந்து கடைக்கு போய் செலக்ட் பண்ணலாம் கிடையாது. I'll tell you a small trick what I normally do since I'm based in Madras. I have my experience. If I want a shoe, what I do is I go to Bata showroom, check the variety, check the size. வீட்டுக்கு வந்துட்டு Bata சைட்ல ஆர்டர் பண்ணுவேன். So I get about 20 rupees 20% discount and எனக்கு சைஸ் மாறுபடாது. Simple trick. You want to buy Reliance ஒன்று வாங்கணும்னா ரிலையன்ஸ் போய் செக் பண்ணுங்க, வாங்கிட்டு ரிலையன்ஸ் சைட்ல ஆர்டர் பண்ணுங்க. You get at least another 5-6% extra discount கிடைக்கும். So இதெல்லாம் என்ன ஆச்சு? There is a massive shift which happened in consumption pattern. Consumption அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்றது, நம்ம வந்து உணர்வது, நம்ம எப்படி அதை அப்சர்வ் பண்றோங்கிறது. If you look at last even 2-3 years, there is a great shift happening in what என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம், எங்கெங்க வாங்கியிருக்கோம், ஏன் அதை வாங்குறோம், எப்படி வாங்குறோம், அதை எப்படி நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேப்ல அச்சேண்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டே பார்த்துக்கோங்களேன். ஏர்லியர் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து ஈட் அவுட், வீட்டுக்கு ஃபேமிலிஸ் வந்து வெளியே போய் சாப்பிடணும்னா பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் மீனாட்சி போகணும் இல்லை பாலாஜியும் போய் ஃபேமிலியோட போய் சாப்பிடுவீங்க. அதனால இப்போ என்னன்னா அதை அங்க ஆர்டர் பண்ணி வீட்டில் வந்து சாப்பிடலாம். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் இன் த கன்சூமிங் ஃபுட். ரைட் ஃப்ரம் சிம்பிள் ஃபுட். ஃபுட்லயே வாட் வி ஈட், முந்தி தோசை சாப்பிடணும், இப்போ பனீர் பட்டர் மசாலா சாப்பிடுவோம். வேர் வி ஈட், வேர் earlier we used to go and sit in the hotel and eat it. Now no, we order and we eat it at home. Why? na convenience தான். டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடலாம், பேசிக்கிட்டே சாப்பிடலாம். இப்போ வாங்கிட்டு 10 நிமிஷம் கழிச்சு சாப்பிடலாம். தோசை when you go to hotel, கூட்டம் என்ன பண்ணா சார் சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க, சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க சார், பக்கத்து டேபிள் நிறைய வெயிட் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு small sort of disturbance will be there. Whereas you can buy dosa, order dosa, eat at home at your own convenience. Dosa comes to 7 o'clock, you can eat at 8 o'clock also. So this shows what, where, why, how we consume change. Similar newspapers. Earlier newspapers கடையில போய் வாங்க, அப்புறம் வீட்டுல கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ எக்கனாமிக் டைம்ஸோ, தினத்தந்தி, தினமலர், you need not buy. Just go to a computer or mobile, www.dinamalar.com. அப்படியே இருக்கும். முந்தினா நியூஸ் படிக்கணும்னா காலையில மட்டும் தான் படிக்க முடியும். ஏன்னா மத்தியானம் நியூஸ் பேப்பர் வந்து பழசா போயிடும், யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ரீடிங். இப்ப அப்படி கிடையாது. எவ்ரி 15 minutes தே ரிஃப்ரெஷ் இட். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ சுட சுட பிரேக்கிங் நியூஸ் வேணுமா, டிவி பார்க்க வேணாம், டிவி பார்க்குற மாதிரியே தினமலர் சைட்டையும் பார்க்கலாம், தினத்தந்தி பார்க்கலாம், தினகரன், முரசொலி, எல்லாம் இப்போ எல்லா பேப்பருக்கும் எலக்ட்ரானிக் வெர்ஷன் வந்துருச்சு. ஸோ திஸ் ஷோஸ் how we consume news. நியூஸ் எப்படி படிச்சோம், எப்படி படிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறதும் மாறுது. சிமிலர்லி மூவிஸ் எடுத்துக்கோங்க. சினிமா என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் சினிமா தியேட்டர் போயிருக்கோம், அப்புறம் டிவியில பார்த்தோம், அப்புறம் பழைய படம் பார்க்கணும்னா விசிடி, விசிஆர், டிவிடி பார்த்துக்கணும், அப்புறம் இது டிக்கெட் ஆர்டர் பண்ணி போய் பார்த்தோம். இப்போ அப்படி கிடையாது, கம்ப்யூட்டர்ல பார்க்கலாமே. there is something called pay per view. Besides Amazon, Netflix, இது இல்லாம pay per view இருக்கு. which means இப்போ ஒரு படம் பார்க்கணும்னா அந்த படம் மட்டும் போய் அதுக்குள்ள சைட் போய் அந்த படம் பார்த்து முடிச்சிடும். You need not save anything. இப்போ உங்க வீட்டுல there are 5 people. If you go to a cinema theater, RC theater, I am sure bare minimum 7 rupees because ticket costs 150 rupees. பக்கத்துல பாப்கார்ன், டீ, காஃபில விட்டுருங்க 150 rupees. 2 பைக்ல போறீங்க 20 50 ரூபாய், 25 50 ரூபாய் பார்க்கிங் சார்ஜ். ஸோ 800 rupees will go. Simply waste of money. Whereas 200 rupees same movie you can watch it. எப்படி paper viewல போயிட்டு. So even cinema also, the way we watch, the way we saw, how we consume has changed over a period of time. I explain books also e-books மாதிரி. Next, இவ்வளவு e-commerce grow ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த e-commerce growthக்கு what are the reasons? Why it is growing, how it is growing? First, growth catalyst.
கேட்டலிஸ்ட் என்னன்னா சிம்பிளா கிரியா ஊக்கிப்பாங்க, கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுப்பாங்க. இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரீசன் growth catalyst. First point, e-payment mode proliferation, which means இப்போ earlier when you want to pay something என்ன பண்ணுவோம், மணிக்கோ செட்டு ரூபாய் கொடுப்போம், which is the cash. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, டெபிட் கார்டு வந்துச்சு, கிரெடிட் கார்டு வந்துச்சு, அப்புறம் ஒவ்வொரு பேங்கோட வேலட் வந்துச்சு. இப்போ யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன், கூகுள் பே, போன் பே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், suddenly you want 100 rupees as a student, suddenly you want 150 rupees. You can't ask your professor, you can't ask your friends, because friends அவ்வளோ பணம் கொண்டிருக்க மாட்டாங்க. ஏன் பண்ணா, உங்க அப்பா போன் பண்ணா அவர் உங்க மொபைல்ல போன் பே ஜிபே இருந்தா உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ விதின் 2-3-4 seconds, மேபி 10 seconds மணி வில் பி இன் யுவர் மொபைல். இந்த மொபைலை வச்சு நீங்க இன்னும் கடையில் போய் பணம் வாங்கணுமோ காஃபி குடிக்கணுமோ பண்ணிக்கலாம். மெட்ராஸ்ல நான் கேஷ் தான் வச்சுக்கிறது. ஐ யூஸ் கிரெடிட் கார்டு அண்ட் தென் ஐ யூஸ் போன் பே. சிம்பிள். கேஷை வச்சு அவர் தொலைச்சிட்டேன், பிக் பாக்கெட் அடிச்சிட்டாங்க, அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. சிம்பிள், சேஃப். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், டிஜிட்டல் மீடியா எக்ஸ்ப்ளோஷன். அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் கண்டினியூஸ்லி கம்ஸ் டு யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து இப்போ ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல போய் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு தேவையான சுடிதார் வாங்குறீங்க. அந்த போய் பிரைஸ் பார்த்துப்பீங்க, பார்த்து சரி இது கரெக்டா இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது, அப்புறம் யோசிச்சு வாங்கிக்கலாம், வெளியே வந்துடுவீங்க. என்ன ஆகும்னா, அவங்க வந்து ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் சைட் வந்து நீங்க வந்து பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்ககிட்ட இருக்கும். இப்போ வந்து லக்ஷ்மி பார்த்துருக்காங்கன்னா, அந்த லக்ஷ்மி வந்து அடுத்து என்னென்ன சைட்டு போறாங்களோ அதுல அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கும். நீங்க ரீடிஃப் போனீங்கன்னா, தினமல் போனீங்கன்னா, தினத்தந்தி படிக்க போனீங்கன்னா, உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் 1 or 2 daysக்கு ரிலையன்ஸ் ரீட்டைலோட சைட்ல வந்துடும். அதான் இன்ஃபர்மேஷன் பம்பார்ட்மெண்ட், டிஜிட்டல் மீடியா எக்ஸ்ப்ளோஷன். நெக்ஸ்ட், ஷிஃப்ட் இன் கன்சூமர் பிஹேவியர். நான் முதவே சொன்னேன் கன்சூமர் எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு. அடுத்து, lucrative offers by companies. lucrative ஆஃபர் என்னது? ப்ராஃபிட்டபிள் ஆஃபர்ஸ். buy 1 get 1 free, 20% discount, 25% discount, buy 2 get 3 free. இந்த இ-காமர்ஸ் என்னன்னா ஏன் நிறைய growth ஆகுனா, நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். 20%, 30%, 50% சர்வ சாதாரணம். அடுத்து 24/7 convenience. Earlier, if you want to buy something, காலை 10 o'clock to night 8 o'clock வரைக்கும் ஷாப். இப்போ அப்படி கிடையாது, நைட்டு 12 மணிக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம். Take my case. About 3 days back, about 11 o'clock I ordered something in JioMart. Next day எனக்கு வந்துச்சு. இந்த கன்வீனியன்ஸ் இருக்குமா? இ-காமர்ஸ் வந்து கன்வீனியன்ஸ் வந்து 24/7 you can browse, you can see, you can select, you can order. Delivery late ஆகும் depending on the product. ஆனா இந்த 24/7 கன்வீனியன்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து இ-காமர்ஸ் தான் உண்டு. லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஹை டிஸ்போசபிள் இன்கம். டிஸ்போசபிள் இன்கம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, உங்க அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ சேலரி வருதுன்னா அந்த செலவு போக மீதி பணம் இருக்குல்ல, எக்ஸ்ட்ரா செலவுக்காண்டி, இப்போ சினிமா பார்க்கறதுக்கு, ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் வச்சுக்க, அது பேர் தான் டிஸ்போசபிள் இன்கம் பேர். கை செலவுக்கு வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுருக்கமாக சொல்ல போனா அதான் இப்போ என்னன்னா, சேலரி கூட நம்ம ஆஸ்பிரேஷன் கூட நம்ம டிஸ்போசபிள் இன்கமோட ஷேர் கூடிக்கிட்டே வரும். அதான் இதுதான் 5 ரீசன், இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். இன்னொன்னு, இந்த growthனால வேற என்னன்னா பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கு மற்ற செக்டர்ல. கேஸ்கேடிங் பண்ணா இது மூலமா மற்ற இதுக்கு பரவுறது. என்னென்ன பரவுதுன்னு பார்த்தா, டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு யூசேஜ் ஜாஸ்தி. இப்போ ஹாஸ்டல்ல படிக்கிறவங்க, உங்க தம்பியோ அண்ணனோ ஹாஸ்டல் படிக்கிறோம்னா, அப்பா நிச்சயமா அவங்க பையனுக்கு ஒரு டெபிட் கார்டு கொடுத்துருப்பாரு. இவர் பேங்க்ல அதை லிங்க் பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு. ஆனா லிமிட் செட் பண்ணிக்கலாம், தப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, லிமிட் செட் பண்ணிக்கலாம். மாசம் 5000 ரூபாய் வரைக்கும் இந்த பையன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான், இல்ல மாசம் 1000 ரூபாய் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. சோ இதனால ஒரு வீட்டுல ஒரு டெபிட் கார்டு இருந்தது, இன்னைக்கு 3-4 டெபிட் கார்டு ஆயிடுச்சு. அதே போல கிரெடிட் கார்டு 3-4 டெபிட் கார்டு ஆயிடுச்சு. செகண்ட், டிஜிட்டல் அண்ட் ஆஃப்லைன் இண்டஸ்ட்ரி growth. டிஜிட்டல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் முதல்ல சொன்னது, டிவில, மொபைல்ல, நியூஸ் பேப்பர்ல வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஆஃப்லைன் ரெகுலரா வரும். அடுத்த பாயிண்ட், ஹியூஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொட்டன்ஷியல். முந்திலாம் டிபிக்கலா பாத்தீங்கன்னா, இப்ப திண்டுக்கல்ல ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி இவ்வளவு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிகாம் பிஎஸ்சி முடிக்கிறோம், அடுத்து வந்து பிஎட் படிப்போம், வாத்தியாரா போவோம், எம்எஸ்சி எம்எல் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு லெக்சரா போவோம், இல்ல பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுவோம், ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, இது மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் வேலை அது மாதிரி அப்படிதான். இன்னைக்கு பிரைவேட் செக்டர்னால, இந்த இ-காமர்ஸ் போல நியூ எவல்யூஷனால நிறைய பிரைவேட் செக்டர்ல சின்ன டவுன்லயும் வந்துருக்கு. இப்ப நம்ம ஊர்லயே பாருங்க, யாரும் அனுப்பிச்சு பாத்தீங்களா, ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி, செல்லர் கம்பெனிஸோட ஏஜென்சி, இதெல்லாம் புது வேலை தானே, புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானே. ஸோ இ-காமர்ஸ் மூலமா டியர் 2 டியர் 3 சின்ன டவுன்ல கூட எக்ஸ்பான்ஷன், இது ஸ்கோப் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இது ஒரு வெரி 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 பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்.
நெக்ஸ்ட் I'll explain very clearly. Unconventional entrepreneur. அப்படின்னா இப்போ ஆண்டர்பிரனர்னா பிசினஸ் பண்றவங்க முக்கியமா ஒரு கடை வேணும் இது பண்ணும் அப்படிங்கிற இப்போ வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பிசினஸ் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க வீட்டுல உட்காந்து கேக் பண்ணலாம், கேக் பண்ணி ஃபேஸ்புக் மூலமா அது மார்க்கெட் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க ட்ரெஸ் தச்சு கொடுத்து அந்த ட்ரெஸ் தச்சதை வந்து ஃபேஸ்புக் மூலமா மார்க்கெட் பண்ணலாம், கூகுள் அட்வர்டைஸ் மூலம் அதை அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம். இப்ப நிறைய அன்கன்வென்ஷனல் ஆண்டர்பிரனர் இப்ப நீங்களே எடுத்துக்கோங்களேன், நீங்களே பண்ணலாம், பொம்மை தயாரிக்கலாம், உங்களுக்கு தையல் தெரிஞ்சுன்னா விதவிதமான சுடிதார் தச்சு கொடுத்து பிளவுஸ் தச்சு கொடுத்து நீங்க மார்க்கெட் பண்ணலாம். சோ இந்த இ-காமர்ஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா வெரி அன்கன்வென்ஷனல் நியூ ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்கும். இது நான் ரீசெண்டா ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன். ஒரிசால 30 வருஷமா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருந்த ஒரு லேடி திடீர்னு தோணிருக்கு நாளைல இருந்து நான் வந்து கேக் வைக்க போறேன் அப்படின்ட்டு பட்டைய கிளப்பிட்டு இருக்கு. மாசம் 20,000 30,000. இமேஜின் ஒரிசால சுமாரான ஸ்டேட்ல ஒரு வீட்டுல இருக்க அம்மாவுக்கு 20,000 30,000 எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப், ஒரு கிரேட் பூன். ஸோ இ-காமர்ஸ் மூலம் தான் இதான் வந்து. ஓகே இல்லைங்க சார் எப்ப பார்த்தாலும் நல்லதே சொல்றீங்க, எல்லாரும் கெட்டதே கிடையாதா, எது இருக்குமா? இருக்கும், பிளிப்சைட் இருக்கும். என்னன்னா மிஸ்மேட்ச் பிட்வீன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் டெலிவரி. இப்போ நான் வந்து எனக்கும் என்ன பர்சனல் ஒரு ட்ராக் சூப் வாங்கணும்னு நினைச்சேன். ஐ ஆர்டர் த்ரூ அமேசான். நான் ஆர்டர் பண்ண ஒன்று வந்தது ஒன்று. ஸோ there is a mismatch difference between what I expected, what I got delivered. So I returned it and got back the money. So the e-commerceல சில சமயம் நான் பிசிக்கலா போய் பார்க்கல, நேரடியா பார்த்து ட்ரையல் பார்த்து வாங்கல. ஸோ அந்த மிஸ்மேட்ச் டெஃபினட்டா இருக்கும். அது ஒரு இதுல ஒரு ரிஸ்க். அது எல்லாத்துக்கும் அமையாது, சில சமயம் அமையும். அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி நைபர்ஹுட் ஸ்டோர்ஸ், வீட்டு பக்கத்து கடைகளுக்கு கொஞ்சமா இம்பாக்ட் குறையா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 10,000 பிசினஸ் பண்ணாருன்னா ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு 5,000 குறையும், 6,000 குறையும். ஆனா இதை எப்படி சரி பண்ணலாங்கிறது நான் சொல்றேன். இது குறைய ஆரம்பிக்கும், ஆனா இவங்க அதை வந்து சரி பண்ண முடியும். இந்த டிஃபரன்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண முடியும். என்ன பண்ணணும்னா இவங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ். உங்க வீட்டு பக்கத்துல வந்து லட்சுமி ஸ்டோர்ஸ் பக்கத்துல அபிராமி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் வந்து அப்ப அவங்க கொஞ்சம் பேர் அபிராமி டிபார்ட்மெண்ட் போய் வாங்குவாங்க, விலை கம்மியா இருக்கு. அப்ப வாட் லட்சுமி ஸ்டோர்ஸ் பர்சன் ஷுட் டு, அவர் வந்து டிபிக்கலா ஒரு போன் மூலமா ஆர்டர் எடுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் போன் நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கணும், போன் மூலம் ஆர்டர் இருக்கணும். மினிமம் ஆர்டர் அமௌண்ட் இல்லாம எப்ப கேட்டாலும் கொடுக்குறப்ப. இப்ப நைட் 8 மணிக்கு திடீர்னு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 1/2 கிலோ ரவை வேணும் அப்படின்னா இல்ல சார் கொண்டு ரெண்டு ஒரு பையனை விட்டு கொடுத்தோம். அப்படிலாம் பண்ணா டிபார்ட்மெண்ட் போக மாட்டேங்க. ஏன்னா இல்ல பாவம் நம்ம ஆள் வந்து எப்ப கேட்டாலும் கொடுக்குறாரு, நம்மளுக்கு கேட்கறதுலாம் ஹெல்ப் பண்றாரு. உங்களுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் மனசே ஒரு அவர் மேல ஒரு பாசிட்டிவ் டிஸ்போசிஷன் வரும். போன் மூலம் ஆர்டர், வாட்ஸ்அப் மூலமா ஆர்டர், கொஞ்சம் கடன் வசதி. இப்போ இன்னைக்கு வாங்கிட்டு நாளை காலைல கொடுக்குற மாதிரி, இல்ல 2 நாள் கழிச்சு கொடுக்குற மாதிரி, இது மாதிரி சின்ன ஹெல்ப் பண்ணோம்னா எல்லாருமே சஸ்டைன் ஆக முடியும். அந்த காலத்துல கீரை வாங்கணும்னா இன்னைக்கு கால் கூட நாளைக்கு தான் கீரை காசு வாங்கிக்குவாங்க. சோ இந்த கல்ச்சர்லாம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் சஸ்டைன் ஆகும். ஒன்னும் பெரிய பிரச்சனை. இ-காமர்ஸ்னால மத்தவங்க எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் போய் ஓகே. நெக்ஸ்ட் இ-காமர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் நீங்க படிச்சீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர். ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னா புதுசா இருக்க ஸ்மால் கம்பெனி. அவ்வளவுதான் ஸ்டார்ட் அப்னா என்னது, பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் எதுவும் இல்லாம இப்ப நீங்களே இப்போ நீங்க ஒரு பேக்கரி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான். நீங்க இ-காமர்ஸ் மூலமா ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் மாறினா அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான். அதான் போட்டிருக்கேன். வாட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப்? இட்ஸ் a very young company beginning to develop. சின்ன கம்பெனி நீங்க டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்றது. இது ஏன் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா the ஃபவுண்டர்னா அதோட உரிமையாளர், அதை ஆரம்பிக்கிறவர் has designed a unique solution with a product or service to erase complicated problem. இப்போ வந்து உங்களுக்கு லேடிஸ் சொல்றேன், கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றேன். ஒரு சுடிதார் இருக்கு, நீங்க ஒரு மாடர்ன் சுடிதார், உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி மாடர்ன் சுடிதார் வேணும், ஒரு டிசைன் பர்டிகுலர் டிசைன் பண்ணும். இது வந்து ரிலையன்ஸ் ரீட்டைலோ எஸ்கே சில்க்ஸோ சென்னை சில்க்ஸோ இருக்காது. So what you can do, you can draw in a piece of paper and give it to a fashion designer. Fashion designer will stitch it for you and give it. இதான். So what is the problem? நீங்க ஆசைப்பட்ட டிசைன் ஒரு கடையில இல்ல, ஆனா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு இன்னொருத்தர் இருக்காரு. புரியுதா? இதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். The founder has designed a unique solution with a product or service to erase a complicated problem. Second point, it is a more efficient way of recreating or delivering the product or service that is underlying business. இதே எக்ஸாம்பிள் தான். ஏற்கனவே வந்து ஒரு கடையில போய் வாங்கிட்டு இருக்கோம், ஆனா கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசம் மாடிஃபிகேஷன் தேவைப்படுச்சு, அவங்களா பண்ண முடியல, அதை வந்து மாற்றி பண்றோம்.
மூணாவது பாயிண்ட், எக்ஸிக்யூட் ரைட் ஐடியா இந்த ரைட் டைரக்ஷன் ரைட் டைம். இப்ப 10 வருஷம் முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ஐடியா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுக்கு சான்ஸ் கம்மி, 10 வருஷம் 15 வருஷம். ஆனா இப்போ நான் சொன்னதால இ-காமர்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு, புது புது பிசினஸ் ஆளுகள் வந்திருக்காங்க, உங்களோட டிமாண்ட் மாறி இருக்கு. முந்தி 5 வருஷம் முன்னாடி இந்த தேவைப்பட்ட தேவை இப்ப இருக்காது. அப்பா அம்மா செஞ்சு கொடுத்த ட்ரெஸ் போட்டு போயிருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு மாடர்னான ஒரு செருப்பு வேணும், மாடர்னான பேக் வேணும், ஒரு புது லேப்டாப் வேணும். இதெல்லாம் இப்பதான் சாத்தியமாகுது. அப்படின்னா அந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல நேரம் வரும்ல, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கரெக்டான நேரம் வரும்ல. அது இதெல்லாம் ஏன் நடந்துச்சு, எப்ப நடந்துச்சு, ஒரு ஒரு வரலாறு பார்ப்போம். இது எப்பன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல வந்துச்சுன்னா 2008ல ஒரு 12-13 வருஷம் முன்னாடி ஒரு பெரிய ரிசெஷன் வந்துச்சு. ஒரு ப்ரொஃபசர் சவுந்தரராஜன் சார் சொல்லுவாரு, தேவகுமார் சார் சொல்லுவாரு, நேட்டோட ப்ரொஃபசர் சொல்லுவாங்க, ஒரு குளோபல் ரிசெஷன் வந்துச்சு. ஒரு அமெரிக்கால ஒரு பேங்க் கொலாப்ஸ் ஆகி அது மூலமா ஹவுஸ் லோன் கம்பெனிஸ் கொலாப்ஸ் ஆகி அது இட் ஹேட் மேஜர் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். திடீர்னு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பாம்பே ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல 6 மாதம் இருந்துச்சு. எனக்குலாம் ஒரு 7 லட்சம் ரூபா லாஸ் 2008ல, பெரிய அமௌண்ட். அப்பலாம் அந்த குளோபல் ரிசெஷன் வந்து அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வேலை போச்சு, சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் எல்லாத்துக்கும் வேலை போச்சு, கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு வேலை போச்சு. அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாம் படிச்ச பசங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க, அவன் என்ன பண்ணாங்க, திருப்பி எப்படா வேலை கிடைக்குது, நம்மளே எல்லாம் வித்தியாசமா பண்ணி பார்க்கலாமா. நான் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணேன், அந்த கம்பெனி இதெல்லாம் பண்ண முடியல, ஆனா வெளியே பண்ண முடியுமா, அதான் போடுங்க. குளோபல் ரிசெஷன் 2008, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் மேஜரா தே லாஸ்ட் ஜாப், அவங்க வேலை போச்சு. அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல டேலண்ட் இருக்கு, அவங்களுக்கு துடிப்பான ஆளுங்க, இதா பண்ணண்டா, இதா பண்ணி எதா பண்ணி. அவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளமும் தெரியும், அந்த சொல்யூஷன் தெரியும், ஆனா அந்த கம்பெனில பண்ண முடிஞ்சிருக்காது, அதை பண்ண ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க. இன்னொன்னு என்ன, இந்தியா as a country ஒரு 65% பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யங். எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவோட பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரொம்ப இளைஞர்கள் நிறைந்த நாடு. அதுவும் 25 to 35 பாத்தீங்கன்னா ஒரு 65% வயசு இருக்கு. இன்னொன்னு அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டிஎன் போட்டுருக்கேன். என்னன்னா இந்த தொழில் தொடங்குங்கிறது நம்மளோட ரத்தத்தை ஊர்ப்பன விஷயம். முதலாளி ஆகணும், நம்ம வித்தியாசமா ஏதாவது பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம், அந்த ஆசையெல்லாம் நம்மளோட ரத்தத்தை ஊறி போனது. அப்புறம் இந்த 2008க்கு அப்புறம் என்னன்னா கொஞ்சமா கவர்மெண்ட் மாற 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 பாலிசி தான் செஞ்சாச்சு. முந்திலாம் பணம் பண்ணா பணம் பண்றா யாருதான் பண்ணி பணம் அப்படின்னு தப்பா நினைப்பாங்க. இப்ப பணம் பண்ணா பெரிய தப்பு கிடையாது. சரியான முறையில சரியான பணம் பண்ண முடியும். இந்தியாவில் பணம் பண்ண முடியும். இன்போசிஸ் தான் ஒரு கம்பெனி தருவாங்க, அதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி, கரெக்டா பணம் பண்ணலாம். அடுத்து என்னன்னா ரிஸ்க் அவர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ். இளைஞர்களுக்கு என்னன்னா ரிஸ்க் எடுக்க ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலி. பெருசா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு கல் எடுத்து ஒரு மாங்காய் அடிக்கிறோம், கீழே இருந்தா மாங்காய், கீழே இருந்தா கையில கல் தானே, நம்ம தள்ளினாலும் கல் நம்ம தலை நினைப்படாது, ஆனா மாங்காய் கிடைக்கும்ல. அதான் ரிஸ்க் அவர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ். அப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட் அப்லாம் வெறும் இந்தியாவோட ப்ராடக்ட் மட்டும் கிடையாது, குளோபல் உலகத்துல தேவைக்கும் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சு. இதுதான் ஸ்டார்ட் அப். இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னால இ-காமர்ஸ் எப்படி ஆச்சு, எந்த வருஷத்துக்கு பெருசாச்சுன்னா 2008 இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, கொஞ்சமா தான் டெவலப் ஆச்சு. 2015 இ-காமர்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய லெவல் ஆரம்பிச்சாச்சு. என்ன காரணம்னா மிக முக்கியமான காரணம் இந்த டேட்டா யூசேஜ் சார்ஜஸ் கம்மியாச்சு. ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம இந்த ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்தாங்க. அப்புறம் என்னன்னா மொபைல் ஸ்மார்ட் போன் இருக்குல்ல, ஸ்மார்ட் போன் யூசேஜ் அதிகமாச்சு, நிறைய ஸ்மார்ட் போன் வர ஆரம்பிச்சு. ஸ்மார்ட் போன் விலை கம்மியாச்சு. ஸ்மார்ட் போன் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்மார்ட் போன், நிறைய ஹை ஃபீச்சர்ஸோட ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. அப்பா அம்மாவோட நிறைய காசு இருந்தா குழந்தைங்களுக்கு நிறைய காசு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்றதுக்கு டேட்டா சார்ஜ் காஸ்டே இருந்துச்சு, அது கம்மியாச்சு. எனக்கு தெரியும், நல்லா தெரியும், ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னாடி ஒரு மாசத்துக்கு 3 GB அப்படின்னா 750 ரூபா ஆகும். இன்னைக்கு 2 GB யூஸ் பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு 2 GB யூஸ் பண்ணா ஒரு மாசத்துக்கு 200 ரூபா தான். லுக் அட் தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஒரே 3 GB ஒரு மாசத்துக்கு 750 ரூபா, இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 GB ஒரு மாசத்துக்கு 200 ரூபா தான். அந்த அளவுக்கு டேட்டா ரேட் கம்மியாச்சு, ஸ்மார்ட் போன் நம்பர் கூடிச்சு, புது புது பெனிஃபிட் வந்துச்சு, புது புது டெக்னாலஜி வந்துச்சு, புது புது ப்ராடக்ட் வந்துச்சு. அதனால இ-காமர்ஸ் இதாச்சு. அதான் போட்டு இந்த ரியல் டிப்பிங் பாயிண்ட்னா அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். எப்ப அந்த முன்னேற்றம் வரும், அந்த ஒரு தீப்பொறி வச்சுக்கோங்க, அது எப்ப அந்த பொறி பறந்துச்சுன்னா 2015. என்ன காரணம், ஸ்மார்ட் போன் நம்பர்ஸ் கூடிச்சு, டேட்டா ரேட் கம்மியாச்சு. ஸ்மார்ட் போன் பாருங்க, 2015 இந்தியால 25 கோடி சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, 25 கோடி ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு 6-7 வருஷத்துக்கு பார்த்தா 3 மடங்கு ஆயிடுச்சு.
இப்ப சில பேர் ஒரே நேரத்தில் 2 ஸ்மார்ட் போன் இருக்கும். இதான் காரணம். இ காமர்ஸ் க்ரோத் ஆனதுக்கான பிசைஸ் த ப்ராடக்ட் எவ்ரிதிங் ஸ்மார்ட் போன் யூசேஜ் ஜாஸ்தி, டேட்டா ரேட் கம்மியாச்சு. அது எதுல இருந்து எடுத்துக்கீங்களா போட்டுக்கலாம். இப்ப இ காமர்ஸ் இப்ப இந்தியால கொஞ்சம் பாப்புலர் இ காமர்ஸ் தான் யார் யாருன்னு பார்ப்போம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கும், நான் சொல்றேன். பிளிப்கார்ட் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. மொபைல் போன் வாங்கியிருப்பீங்க, ட்ரெஸ் வாங்கியிருப்பீங்க. பிளிப்கார்ட், அமேசான், ஷாப் க்ளோஸ், இது ஏங்கிற அமேசான். டாடா கிளிக்னா டாட்டாவோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வருது. ஸ்னாப்டீல், மிந்த்ரா.com ஃபேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் சல்வா என்னென்ன ட்ரெஸ் வேணுமோ இல்லைன்னா மிந்த்ராவில் போய் வாங்கணும். இன்னொன்று பேடிஎம் மால், அஜியோ.com ரிலையன்ஸோட ப்ராடக்ட். அஜியோ.com அவங்க மிந்த்ரா மாதிரி அவங்களோட ஃபேஷன் மேஜர். இதெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்க இப்போதைக்கு இருக்க ஃபாஸ்ட். அலிபாபா பேடிஎம்மோட ஒரு பார்ட்னர், ஒரு சைனா கம்பெனி அலிபாபா, அதையும் வாங்கணும். இப்ப அடுத்து இப்ப வந்து பிளிப்கார்ட் இல்லைன்னா சில ப்ராடக்ட் வாங்க முடியாது. மெட்ராஸ் மாதிரி கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பலசரக்குலாம் இ காமர்ஸ் வாங்கிடலாம். பிளிப்கார்ட்லயும் இருக்கு, அமேசான்ல இருக்கு. பட் இதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா பிக் பாஸ்கெட் ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அது வந்து டீல் பண்றதே ப்ரிடாமினன்ட்லி ஃபுட் க்ரோசரி தான், ஃபுட் ஐட்டம் க்ரோசரி தான். சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ண முடியாது. அரிசி, பருப்பு, காய், பழம் எக்கச்சக்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. இது அவங்க வந்து இன்னொரு டிஷ் பிபி டெய்லி வச்சுக்குவாங்க. என்னன்னா வெறும் பால் பிரெட் மட்டும். ஏன்னா பலசருக்கு வந்து 10 மணிக்கு தான் நமக்கு தேவைப்படும். ஆனா காலைன்னு சொன்னா பால் வேணும்ல. இப்ப பாலுக்கு வந்து பக்கத்து கடைக்கு வேண்டாம். இந்த பிக் பாஸ்கெட்ல மாசம் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம்னா உங்க காலையில 6 மணிக்கு உங்க வீட்டு வாசல்ல பாட்டில்ல பால் கொடுத்துருவாங்க. பிரெட் வேணா பிரெட், எக், அதாவது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு தேவையான ப்ராடக்ட். அதான் அவங்களோட இன்னொரு விஷயம். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஓயோ ரூட்ஸ் பேர். என்னன்னா இப்ப நீங்க ஃபேமிலி வந்து இப்ப ராமேஸ்வரம் போறீங்க இல்ல திருச்செந்தூர் போறீங்க, உங்களுக்கு ஹோட்டல் புக் பண்ண அங்க போயிட்டு தேட வேண்டாம். இந்த ஓயோ போயிட்டு ஓயோல புக் பண்ணலாம். இது வந்து ஓயோங்கிறது ஹோட்டல் புக்கிங் சைட். வெளியூர் போனா தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கிற சைட். டிக்கெட் நியூங்கிறது என்ன? சினிமா டிக்கெட் வாங்குறது. அடுத்து ஸ்விக்கி வந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்றது. டிஸ்கவுண்ட் நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். எல்லாம் பக்கத்து போறாங்கன்னா இந்த ஓயோல எல்லாம் வெளியே போனா 2000 ரூபாய்னா 1000 ரூபாய் ரூம் கிடைக்கும். அதான் காரணம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வந்தேன்னா ஒரு நான் கேஸ் சொல்லல, இந்த கம்பெனி பத்தி சொன்னேன். ஒரு 2-3 கம்பெனி பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எப்படி வாழ்ந்தாங்க, எப்படி வளர்ந்தாங்க, எப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 வார்த்தை வரும் அடுத்த ஸ்லைட்ல, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா டிபிக்கலா நான் யூஎஸ் பில்லியன் டாலர் அப்படின்னா சுருக்கம் 7300 கோடி வச்சு. ஒரு யூஎஸ் பில்லியன் டாலர் 7300 கோடி இந்தியா அமௌண்ட். அப்புறம் அடிக்கடி பிசினஸ் மாடல் வரும். பிசினஸ் மாடல்லாம் ஒரு பெரிய கம்பசுத்தனும் கிடையாது. ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ப்ராஃபிட்டபிளா பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதான் பிசினஸ் மாடல். பிசினஸ் மாடல் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து ரெவன்யூ மாடல் வரும். ஏன்னா பணம் பண்ணணும்ல, ப்ராஃபிட் பண்ணா பணம் பண்ணணும், பணம் பண்ணா பிசினஸ் வரணும். பிசினஸ் வரணும்னா அதுக்கு ஏதாவது பண்ணா தானே இது வரும். சும்மா வானத்தை பறந்து வராது. அந்த என்னென்ன மெத்தட்ல ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்ணுமோ அதான் ரெவன்யூ மாடல். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். 3 கேஸ் ஸ்டடி வச்சிருக்கேன். கேஸ் ஸ்டடினா 3 எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன். ஒண்ணு வந்து ஃபுட் சம்பந்தப்பட்டது, ஜொமேட்டோ. இப்ப திண்டுக்கல்ல பார்த்து நான் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம். பட் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு பரிச்சயமானது எடுத்து நான் 2 எடுத்துக்கேன். ஒண்ணு வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி, ஜொமேட்டோ. இங்க திண்டுக்கல்ல நீங்க சுற்று பாருங்க, ஜொமேட்டோ டிஷர்ட் போட்டு போயிருப்பாங்க. ஃபுட் ஆர்டர் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம். அடுத்து வந்து பேடிஎம். பேடிஎம் என்னன்னா பினான்சியல் டெக்னாலஜி. பணத்தை ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றது. கடையில போய் கேஷ் கொடுக்குற போல இந்த பேடிஎம் மூலமா பணத்தை பே பண்றது, இது பேடிஎம். 3வது எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த இ காமர்ஸ் மூலமா எஜுகேஷன் ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆன்லைன் எஜுகேஷன் நீங்க படிக்கிற இந்த பேண்டமிக் டைம்ல ப்ரொஃபஸர் சொல்லிக் கொடுக்கணும், அது மட்டும் கிடையாது. இதை தாண்டி ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ஒரு பெரிய உலகம் வெளியே இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்றேன். பெரிய பெரிய ரொம்ப பெரிய உலகம் வெளியே இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஒவ்வொன்னா போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜொமேட்டோ. ஹூ ஆர் த ஃபவுண்டர்ஸ்? இதை கண்டுபிடிச்ச தீபிந்தர் கோயல் ஒருத்தர், சட்டான் ஒருத்தர், 2 பேர் கண்டுபிடிச்சாங்க. இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இது வந்து திடீர்னு ஜொமேட்டோ பெரிய ஆக கிடையாது. அதுக்கு ஒரு கால நேரம் வந்துருக்குல்ல. 2வது என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் சர்ச் சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரெஸ்டாரண்ட் சர்ச்னா இந்த டெலிபோன் டைரக்டரி மாதிரி சொல்லுங்களேன். சிம்பிள் சொல்ல போனா இப்போ வந்து ஒரு கோயம்புத்தூர் திடீர்னு போறோங்க. கோயம்புத்தூர் என்ன ஒரு சாப்பிடணும்னு தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணா என்னென்ன ஃபுட்டுக்கு என்ன வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடலாம், என்ன ஃபுட் சாப்பிடலாம்,
பரோட்டா சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடலாம், வெஜிடபிள் பிரியாணி சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணும், ஒரு டைரக்டரி மாதிரி இருக்கும். கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் அவங்களதான். அப்புறம் அதை 2010 ஜொமேட்டோன்னு மாத்தினாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, குர்கான் டெல்லியில மட்டும் வந்திருக்கும். டெல்லி பக்கத்துல குர்கான், நோய்டா போயிருப்பாங்க. அப்புறம் பஞ்சாப் போயிருப்பாங்க. அப்புறம் பாம்பே வந்திருப்பாங்க, பெங்களூர், மெட்ராஸ். ஒவ்வொரு பீரியட் டைம் அப்படியே வந்து இன்னைக்கு திண்டுக்கல் வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம ஊர்ல இப்போ நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருக்க உங்க காலேஜ்ல இருந்து ஒரு 500 மீட்டர் போனீங்கன்னா பாலாஜி பவன், அந்த ஆச்சி பிரியாணி கடை, பொன்றாமலாம் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஜொமேட்டோ மட்டும் ஆர்டர் பண்ணலாம். பார்த்தா வெளியே அந்த கடை வாசல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பசங்க டிஷர்ட் போட்டு அங்க நின்று இருப்பாங்க. இதான் ஜொமேட்டோ. இதுதான் இந்த ஜொமேட்டோன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜொமேட்டோட காம்படிட்டர் யாரு, அவங்களோட போட்டி அப்படின்னா ஸ்விக்கி, அதுவும் திண்டுக்கல்ல பாத்துருப்பீங்க. மத்த ஊர்ல ஃபாஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கு, அப்புறம் அதை இன்னொரு விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க. ஃபுட் பாயிண்ட் 3 கம்பெனி, பெரிய கம்பெனியா சொல்றேன். ஓகே, இந்த ஜொமேட்டோட பிசினஸ் மாடல் நான் சொன்னல. பிசினஸ் மாடல் என்னது, என்ன பண்ணா எப்படி பண்ணா ப்ராஃபிட் வரும், தொடர்ந்து பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு பிசினஸ் இருக்கும். அதான் பிசினஸ் மாடல். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, பக்கத்துல இருக்க எல்லா ரெஸ்டாரண்ட், அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டையும் ஒரு பிசினஸ் இது டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. லிஸ்ட் கொலேட் பண்ணிட்டு அதை ப்ராப்பரா செக்ரிகேட் பண்ணி மெனு மூலமா தேடி கண்டுபிடிக்கலாம். ரெண்டாவது கண்டுபிடிச்ச மட்டும் பத்தாதுல்ல, உங்க வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணணும்ல, அதான் டெலிவரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் அப்படின்னா, அவங்க என்ன பிரைஸ்ல தராங்களோ, அவங்க என்ன நம்மளுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்தாங்க, நம்ம வீட்டை சுற்றி என்னென்ன ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல என்னென்ன ஃபுட் கிடைக்குது, அந்தந்த என்னென்ன ஃபுட் எவ்வளவு ரூபாயில கிடைக்கும், அதுக்கு எது டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குமா, இதுதான் அந்த வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். இது சேனல். இது எது மூலமா ஆர்டர் பண்ணலாம், ஒண்ணு வந்து மொபைல் மூலமா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணலாம், இல்ல கம்ப்யூட்டர் போய் உங்க சைட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அது மூலம் பண்ணலாம். அதான் மொபைல் ஆப் அண்ட் இன்டர்நெட் ஃபுட். சோ இதுக்கு வந்து யாரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட், இது யார் யாரு தேவை, வேற ரொம்ப கஸ்டமர் செக்மெண்ட் பெருசா நிக்கலாம். யாரு வாங்க போறாங்க, நீங்க தான், நீங்க வாங்குவாங்க, உங்க அப்பா வாங்குவாங்க, உங்க அக்காவோ தங்கச்சி வாங்குவாங்க. காலேஜ்ல படிக்கும் போது மதியம் லஞ்ச் திடீர்னு ஆர்டர் பண்ணலாம், ப்ரொஃபசர் ஆர்டர் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணி வெளியே உட்காந்து சாப்பிடலாம். இதான் கஸ்டமர் செக்மெண்ட். யாருக்காருக்கு ரெஸ்டாரண்ட் நேம் வேணுமோ, அந்தந்த கடையில என்ன கிடைக்கும் தெரியுதோ இதெல்லாம் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு ரெவன்யூ வருதுல்ல, ரெவன்யூ மாடல் எப்படி அவங்களுக்கு ரெவன்யூ வருது, ஒண்ணு என்னன்னா, நம்ம ஃபுட் ஆர்டர் பண்றோம்ல, ஒரு பொன்றாம் பிரியாணி ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணோம், பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோம், அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு கமிஷன் பொன்றாம் அவங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. நீங்க 500 ரூபாய்க்கு ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 10% 15% ஜொமேட்டோ போகும். அது இல்லாம அந்த ஜொமேட்டோ சைட்லயே பொன்றாம் அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு ரூபாய் வாங்கிக்குவாங்க, தனியா ரூபாய் வாங்கிக்குவாங்க. அப்புறம் அது இல்லாம இந்த பொன்றாம் வந்து எப்படி பிசினஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சாங்கன்னா, இப்ப என்னை போல கன்சல்ட் இருப்பாங்களா, அது இல்லாம ஜொமேட்டோவே கன்சல்டன்சி பண்ணுவாங்க. இதை அப்படி எப்படி அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலாம், இப்போ பொன்றாம் வந்து திண்டுக்கல் மட்டும் தான் இருக்கு, பழனி போனா பள்ளியில என்னென்ன பண்ணலாம், எந்த ஏரியால வைக்கலாம் அப்படின்னு அந்த கன்சல்டன்சி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பள்ளியில ஜொமேட்டோ இருந்தா வச்சோங்களேன், அவங்களுக்கு ஓவர பீரியட் டைம் அவங்க பள்ளியில இருக்கவங்க என்னென்ன சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியும், எந்தெந்த இடத்துல இருந்து பின்கோட்ல இருந்து ஆர்டர் என்ன மாதிரி ஆர்டர் வருதுன்னு தெரியும். அப்ப வந்து சொல்லலாம், இப்ப பள்ளியில பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட இருக்கலாம், டிபிக்கலா இட்லி தோசை சாப்பிடுறாங்க, அதனால டிஃபன் கான்செப்ட் பண்ணுங்க. ஒரு காலேஜ் பக்கத்துல போனீங்கன்னா பர்கர் பீஸா கிடைக்கும் அப்படின்னு வித்தியாசத்துல கன்சல்டன்சி ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அதான் இது உங்களுக்கு 3 தான் ரெவன்யூ மாடல். என்னென்ன பண்ணா பிசினஸ் கண்டினியூ ஆக சொன்னேன், என்னென்ன பண்ணி ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்றாங்கன்னு. இந்த ஜொமேட்டோல ஃபுட் ஆன்லைன் ஃபுட் டெலிவரிங்கிற செக்டர்ல இப்போ எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஆனா ஃபியூச்சர்ல என்ன வர போகுதுன்னா, கிளவுட் கிச்சன் கான்செப்ட் வர போகுது. அது என்னன்னு உங்களுக்கு குயிக்கா ஒரே சொல்லு. என்னன்னா, இப்போ ஜொமேட்டோ என்ன பண்றாங்க, திண்டுக்கல் எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு திண்டுக்கலுக்கு ஒரு 100 ரெஸ்டாரண்ட் வந்து நீங்க ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி அவங்க டெலிவரி பண்ணிருக்காங்க. இதுல உங்களுக்கு நிறைய கமிஷன் வருது. இவங்க யோசிச்சு பார்த்தாங்க, நம்மளே ஒரு கிச்சன் ஆர்டர் பண்ணா என்ன. ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியும்னா, இப்ப திண்டுக்கல்ல லாஸ்ட் ஒரு 3 months என்ன ஃபுட் ரெகுலரா ஆர்டர் பண்ணி என்ன மாதிரி டேஸ்ட் ப்ரிஃபர் பண்றான்னு தெரியும். ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்களே ஒரு கிளவுட் கிச்சன், இவங்க தனி ஒரு கிச்சன் சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து செட்டாம்பேட்ல ஒரு கிச்சன் ஓபன் பண்ணிட்டு திண்டுக்கல்ல சர்வ் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கிளவுட் கிச்சன் மூலமா ஆர்டர் எடுத்துக்கலாம். நீங்க பாலாஜி பவன் கொண்டாமே ஆர்டர் பண்ணா இந்த கம்பெனில இருந்து ஆர்டர் எடுத்துக்கலாம். அப்ப உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்குல்ல. அதான் ஏன்னா ஃபியூச்சர் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கினா they are going to have cloud kitchen. மெட்ராஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 கிளவுட் கிச்சன் வேலை செய்யல ஒன்று இருக்கு. அவங்க கூட அவங்க தயாரிச்சுக்காங்க. அப்ப உங்களுக்கு மார்ஜின் ஜாஸ்தி வரும். ஏன் பண்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து ஜொமேட்டோக்குள்ள நிறைய லாஸ் போயிட்டு இருக்கு. அது என்ன காரணம் அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன். எல்லாமே ப்ராஃபிட் வர கிடையாது, லாஸ் தான் நிறைய வந்து.
இதுக்கு என்ன காரணம், ஏன் சக்சஸ் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மூர் அட்வான்டேஜ். இந்த ஆன்லைன் ஃபுட் டெலிவரியில ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜொமேட்டோ தான். ஆனா ஸ்விக்கி தான் மார்க்கெட் லீடர். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மூர் அட்வான்டேஜ், அதாவது முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல, அது ஏன்னா ஜொமேட்டோ தான் வந்தாங்க. ரோபஸ்ட் அண்ட் ஹைலி அடாப்டிவ் பிசினஸ் மாடல் அப்படின்னா என்னன்னா, நல்ல என்னென்ன தேவைகள் மாற்றுறதோ அந்த மாற்றத்துக்கு உடனே மாறிக்கிறாங்க. மூணாவது என்னன்னா, அவங்களுக்கு நிறைய ஃபண்ட் கிடைச்சு, ஃபாரின் ஃபண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னா ஒரு பிசினஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு முன்னேற்றம் பண்ணோம், அடுத்த ஒரு புது ஸ்டேஜ் இன்னொரு ஸ்டேஜ் போறோம்னா அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும், முதல் வேணும். அது வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க நிறைய இனோவேஷன் பண்றாங்க. ஜொமேட்டோ கோல்டு என்னன்னா, ஒரு ப்ரீமியம். இப்ப நீங்களே ஒரு மாசம் ஒரு 2000 ரூபாய் தொடர்ந்து ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜொமேட்டோ கோல்டு ஒரு மெம்பர்ஷிப் கொடுப்பாங்க. அது மூலமா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும், புது நியூஸ் கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி ஒரு இனோவேட்டிவா கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பண்ணிட்டு இவங்களுக்கு வந்து மைனஸ் பாயிண்டே இல்லையா, எல்லாமே ப்ராஃபிட்டா ஓடுறாங்க. இல்ல இவங்க ப்ராஃபிட்னா வரல, லாஸ் தான் ஓடுது. ஏன் லாஸ் ஓடுதுன்னா, ஒரு கடையில 30% கமிஷன் ஆனா கூட இவங்க நிறைய டிஸ்கவுண்ட் தர ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ வந்து இப்போ 100 ரூபாய்க்கு ஒரு 2 தோசை வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ரூபாய்க்கு 50% ஆஃபர் போட்டிருப்பாங்க. இந்த 50% ஆஃபர் வந்து இந்த 50% ஹோட்டலுக்கான பேர் பண்றாங்க. கொஞ்சம் ஜொமேட்டோவும் தன்னோட லாபத்தை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும், கொஞ்சம் வாலெட் போனும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வர்ற கமிஷனே 10 ரூபா 15 ரூபா இருக்கும். இந்த 15 ரூபாயில 20 ரூபா போயிடுச்சுங்க, லாஸ்ட் 5 ரூபா லாஸ் ஆகுதுல்ல. அதான் சொல்றேன், இது ஏன்னா நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறதுனால, டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா மக்கள் வாங்குவாங்க. இது வந்து என்ன சொல்றது, சின்ன மீன் போட்டு பெரிய மீன் எடுக்க நினைச்சாங்க, ஆனா இது சின்ன மீன் போட்டு இருக்காங்க, பெரிய மீன் வரல. அதான் உண்மை. நீங்க பாருங்க, லாஸ்ட் ஒரு 4 இயர்ஸா ரெவன்யூ பாத்தீங்கன்னா ரெவன்யூ கூடிக்கிட்டே போயிருக்கு, ஆனா லாஸ் கூடிக்கிட்டே போச்சு. இப்போ அந்த ஏப்ரல் டிசம்பர் கொஞ்சம் கம்மியாச்சு. ஏன்னா இந்த பேண்டிக் டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சு ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட் தேவையில்ல, மக்கள் வாங்கித்தானே அவங்க நெசசிட்டிக்கு அப்புறம் நீங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க வேண்டாம்ல, டிமாண்ட் நிறைய இருக்கப்ப டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க வேண்டாம். அதனால லாஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டே வருது. இன்னும் எவ்வளவு நாள் லாஸ் இருக்கும் என்ன தெரியாது. இந்த கம்பெனி கண்டினியூ சான்ஸ் ஒன்றும் குறைய விழுத்து முறையெல்லாம் சான்ஸ் கிடையாது. இ காமர்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் வச்சுக்கோங்க, இது இட்ஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ. வெவ்வேறு பேர்ல, வெவ்வேறு ஃபார்ம்ல, வெவ்வேறு டிமாண்டுக்கு, வெவ்வேறு ப்ராடக்ட் நீடுக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இன்னைக்கு ஜொமேட்டோ போனா ஸ்விக்கி இருப்பான், ஸ்விக்கி போனா ஃபுட் பேண்டா இருப்பான், இல்ல நாளைக்கு வேற ஒரு ஆள் வருவான். இ காமர்ஸ் இஸ் ஹியர் டு ஸ்டே, இங்க நிச்சயமா இருக்கதான் செய்யும். அது வந்து அதுக்கு அழிவு காலங்கிறது கிடையாது. ரைட்டுங்களா? நம்ம என்னன்னா அடுத்த ஸ்லைட் போவோம், அடுத்த எக்ஸாம்பிள் போவோம். பேடிஎம் ஃபின்டெக்ஸ் ரைசிங் ஸ்டார். பேடிஎம் என்னன்னா வேற சிம்பிள் மா, ஒரு கம்ப்யூட்டர் மூலமா மொபைல் மூலமா பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, ஈஸியா பண்றது, எல்லா பினான்சியல், அதாவது பணம் மூலமா பண்ண வேண்டிய எல்லா வர்த்தகத்தையுமே வந்து மொபைல் மூலமா பண்ணலாம், கம்ப்யூட்டர் மூலம் பண்ணலாம். அதான் பேடிஎம். ஒரு பிராட் சென்ஸ்ல பெரியது. அவங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டி, இந்த பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, அவங்க ஒரு பேமெண்ட் பிளான் வச்சிருக்காங்க, அவங்க ஒரு ரிலையன்ஸ் மாதிரி அவங்க ஒரு சைட் வச்சிருக்காங்க, நிறைய இருக்கு அவங்ககிட்ட. இது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 1997ல மொபைல் போனுக்கு இந்த ரிங் டோன் அதெல்லாம் சப்ளை பண்ற கம்பெனி ஆரம்பிச்சாங்க. ரொம்ப சின்ன லெவல். அவர் கொஞ்சமா இந்தியா இருக்காங்க, கொஞ்சமா அப்படியே ஐடியா பெருக்கி பெரிய கம்பெனி ஆனாரு. சைனாவோட அலிபாபாங்கிற கம்பெனி வந்து அதுல கொஞ்சம் ஷேர் வச்சிருக்காங்க. பிளஸ் நிறைய ஃபாரின் ப்ரமோட்டர்ஸ் ஷேர் போட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொன்றா பண்ணாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மொபைல் போனுக்கு தேவையான ரிங் டோனு, காலர் டியூனு இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 2010 பண்ணோம்னா ஆன்லைன் ரீசார்ஜ். இப்ப எப்படி நம்ம ரீசார்ஜ் பண்றது கடைக்கு போத்த வேலை மொபைலே பண்ணிக்கிறோம்ல, இது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் மூலம் பண்ண வச்சாங்க. அப்புறம் மொபைல் மூலம் மாத்தினாங்க. அப்புறம் மொபைல் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. மணி ஆர்டர் பண்றோம்ல, மணி ஆர்டர் மாதிரி தான். மணி ஆர்டர் வந்து லேட் ஆகும், இது அப்படி கிடையாது. அப்பா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 20-30 செகண்ட்ல உங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் வரும். இது பண்ணி கொஞ்சமா பண்ணி நீங்க பெரிய செஞ்சு நீங்க பெரிய லெவலில் போயிடலாம். இந்தியாவில வந்து ஒரு ப்ராமினன்ட் பினான்சியல் டெக்னாலஜி கம்பெனி அப்படின்னா என்ன பொறுத்தவரை பேடிஎம் சொல்லுது. இவங்க பிசினஸ் மாடல் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க, சேஃப் அண்ட் செக்யூர். ஏன்னா மொபைல் மூலம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்ப நமக்கு பயம் இருக்கும், யாரும் ஹேக் பண்ணிடுவாங்களோ, எங்கேயும் போய் வேஸ்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிற. சேஃப் அண்ட் செக்யூர். ஒரு தப்பா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வச்சுன்னா அது டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க பணம் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகும், ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் வராது. சேஃப் அண்ட் செக்யூர். எல்லாம் டிஜிட்டல் தான். இவங்க அதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி, அதுக்கு உண்டான கம்ப்யூட்டர், பிளாட்ஃபார்ம், சாஃப்ட்வேர், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால வந்து பெர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்காங்க. இது இவங்க ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்ன சேனல்ல என்னென்ன விதத்தை யூஸ் பண்ணலாம்னா மொபைல யூஸ் பண்ணலாம்,
மொபைல் ஆப் பேடிஎம் வெப்சைட் போய் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல சில கடைகள் மூலமாவும் யூஸ் பண்ணலாம். இவங்களுக்கு ரெவன்யூ எதுல வருது? இத்தனை சைஸ் வச்சுக்காங்க, மொபைல் வேலட் பண்றாங்க, பேடிஎம் மால்ங்கிறது ஒரு பிளிப்கார்ட் மால் வச்சுக்கோங்களேன், பிளிப்கார்ட் மால் என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்றாங்க அடுத்த பேஜ் காமிக்கிறேன். இது உங்களுக்கு ரெவன்யூ எதுல இருந்து வருது? இப்போ 100 ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண 100 ரூபாய் அவங்களுக்கு போயிடாது. 100 ரூபாய் பண்ண ஒரு 1.5 பைசா 2 பைசா இவங்களுக்கு வரும். ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு கமிஷன் மாதிரி வாங்கிக்குவாங்க. ஆனா இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல கூட கூட இந்த கமிஷன் கூட, அதனால உங்களுக்கு வந்து வருமானம் வந்துருக்கு. இவங்களுக்கு மெயினே என்னன்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் வரும். மொபைல் ஆப் பேடிஎம் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே பேடிஎம் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வரும், சென்ட் மணி டு மொபைல் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் பேங்க். அடுத்து வந்து இந்த பணம் அனுப்பின பேமெண்ட் ஹிஸ்டரி, நான் என்னென்ன பண்ணோம், உங்க பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல பணம் எவ்வளவு இருக்கு, மீதி பணம் எவ்வளவு இருக்கு, நீங்க ரீசார்ஜ் வேற என்னென்ன ஆக்டிவேட் பண்ணலாம், ஆன்லைன் ரீசார்ஜ், மொபைல் போன் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம், டிடிஹெச் பண்ணலாம், எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பண்ணலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்ணலாம், கோல்டு வாங்கலாம். கோல்டுனா பிசிக்கல் கோல்டு இல்ல, கோல்டு வந்து பிசிக்கலா இருக்காது, எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்ல கோல்டு வாங்கலாம். எல்லாமே போஸ்ட் பெய்ட் பில் கட்டலாம், என்னென்ன நம்ம வந்து ஈஸியா பண்ண முடியுமோ அது ஃபுல்லா இருக்கும். டிக்கெட் புக் பண்ண முடியும், ரயில்வே டிக்கெட், பிளேன் டிக்கெட், சினிமா டிக்கெட். சரி, இவங்க எவ்வளவு பண்றாங்களே, ஜொமேட்டோ மாதிரி ப்ராஃபிட் கம்பெனியா லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனினா இவங்களும் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனி தான். ஆனா இவங்களுக்கு வந்து அந்த லாஸை தாங்குறவங்களுக்கு பினான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. என்ன காரணம்னா பேடிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப ஏன் லாஸ் வருதுன்னா, பேடிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப அவங்க ஒரு பேடிஎம் தான் இருந்தாங்க, அப்ப அவ்வளவு காம்படிஷன் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் கூகுள் பே வந்துருச்சு, போன் பே வந்துருச்சு, நிறைய யூபிஐ பேஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். ஆதார் கார்டு கொடுத்தாங்களே, ஆதார் கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய பெருசாச்சு. ஏன்னா ஆதார் கார்டு வந்து அது மட்டும் சாப்பிட்டு கிடையாது, அதை வச்சு நிறைய அதை வந்து டெவலப் பண்ணலாம், கவுண்ட் பண்ணாங்க. அதனால பேடிஎம்க்கு நிறைய காம்படிஷன். நானே பேடிஎம் ப்ரொஃபசர் குமார் பேடிஎம் வச்சுப்பாரு, நான் வந்து போன் பே வச்சிருக்கேன். சோ இதுக்கு வந்து காம்படிஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா இது வந்து ரொம்ப மார்ஜின் கம்மி, இதுக்கு ப்ராஃபிட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இப்ப 500 ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ரேட்ல 50% கிடைக்கும். அவங்களுக்கு அதாவது ஏன்னா இங்க வந்து ப்ராடக்ட் இல்ல, வெறும் டிரான்சாக்ஷன் ஹெல்ப் பண்றாங்க, ரொம்ப மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், 1/2%, 1/4% தான் கிடைக்கும். ஸோ அது இப்போ டிரான்சாக்ஷன் ஒரு 100 கோடிக்கு நடக்குன்னா ஒரு 20,000 கோடி 30,000 கோடி மாறினா தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த கம்பெனியும் கேஷ்பேக் கொடுத்து தானே கெடுத்தாங்க. ஆரம்பத்தில் கஸ்டமர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண வைக்க கேஷ்பேக் கொடுப்பாங்க. இப்ப ஒரு மாசத்துக்கு 2000 ரூபாய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 500 ரூபாய் கேஷ்பேக், 100 ரூபாய் கேஷ்பேக், ஒரு கூட லஞ்சம் மாதிரி உங்களுக்கு பெனிஃபிட் மாதிரி கொடுத்து 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 நம்மளை ஹேபிட் செட் பண்ண வச்சாங்க. ஆனா நம்ம மக்கள் வருமானம் இல்லை. இன்னைக்கு நான் யாரு கேஷ்பேக் ஜாஸ்தி இருக்கோ அதெல்லாம் போயிட்டாங்க. இதனால அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லாஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ஓவர் பீரியட் டைம் லாஸும் குறையுது. இப்ப 2018 எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க 1800 crores லாஸ் வந்தது. கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. குறையும், டெஃபினட்டா குறையும், குறையாமலாம் கிடையாது. 2008க்கு 2020க்கு பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு. அதனால இது வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் பிசினஸ் ஆக என்ன டைம் ஆகும், ஆனா சஸ்டைனபிள் பிசினஸ். இந்த பிசினஸ் தொடர்ந்து பண்ண முடியும். நாளைக்கு எழுத்து மூடுற கடை இது கிடையாது. சரி, கூட நெக்ஸ்ட் லைன். ஓகே, மூணாவது இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட் டெக்னாலஜி பார்த்தோம், ஃபைனான்சியல் டெக்னாலஜி பார்த்தோம். அடுத்து வந்து டெக்னாலஜி எப்படி எஜுகேஷனை எனேபிள் பண்ணுது. ஆன்லைன் எஜுகேஷன் இப்ப நீங்க பார்க்கறது மட்டும் கிடையாது, இதை தாண்டி நான் சொன்ன ஒரு பெரிய உலகம். அது எந்த உலகம்னு குயிக்கா பார்ப்போம். இந்தியா என்னன்னா இந்த இந்தியால பாப்புலேஷன் ஜாஸ்திங்கிறதுனால there is a huge very big network of education institutions. ஒரு டேட்டா படி IBF ஒரு சைட், ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அது டேட்டா படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியால 26 கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, 15 லட்சம் ஸ்கூல் இருக்கு, 39,000 காலேஜ் இருக்கு. இமேஜின். அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு இது ஒரு பிசினஸ் மாத்தலாம். இதை கவர்மெண்ட்டும் அடங்கும், செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் இருக்கும், கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜும் அடங்கும். ஆனா இது பெரிய பெரிய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த எஜுகேஷன்ல என்னென்ன செக்மெண்டா பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து ப்ரீ ஸ்கூல், இந்த ப்ரீ கேஜி பாங்கல்ல, வீட்டு பக்கத்துல ஒரு ப்ரீ ஸ்கூல் இருக்கும், படம் பார்த்து கதை சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் K to 12, இப்போ LKG UKGல இருந்து +2 வரைக்கும் ஒரு செக்மெண்ட். அடுத்து வந்து கிராஜுவேஷன், நம்ம காலேஜ் மாதிரி, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், அப்புறம் ரிசர்ச். இப்போ இத்தனை செக்டர் இருக்கு. இத்தனை செக்மெண்ட்டுக்கும்
வெவ்வேறு லெவல் ஆஃப் நீட் இருக்கும், வெவ்வேறு லெவல் ஆஃப் அதை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம், நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றோம்ல அதுல முன்னேற்றம் இருக்கும்ல, இந்த முன்னேற்றம் கொடுக்கலாம். இப்போ கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வொகேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் நீங்க பிகாம் முடிச்சிட்டீங்க, ஆனா அடுத்து டேலி படிக்கலாம், அது வந்து ஒரு வொகேஷனல் ட்ரைனிங். எம்காம் படிக்கிறது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், ஆனா நீங்க டேலியோ இல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் படிச்சுன்னு வச்சோம்னா அது வந்து வொகேஷனல் ட்ரைனிங், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கும். போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர் படிக்கிறோம், சாஃப்ட்வேர் படிச்சா தனியா போய் கோப்ரா டேட்டா மைனிங் படிக்கிறேன், ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து கோப்ரா பைத்தன் அப்படிலாம் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங். இது சம்மந்தம் இல்லாம அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ வந்து என்ன சொல்றது, இப்போ பிளஸ் டூ முடிச்சாங்க, பிளஸ் டூ முடிச்சு நீங்க காலேஜ் போறீங்க, காலேஜ் போற எல்லாம் படிச்சாச்சு, ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஐஐடி படிக்க ஆசைப்படுறீங்க, இல்ல மெடிக்கல் போனோம்னா அதுக்கு நீட் கோச்சிங் உண்டு, ஜி கோச்சிங் உண்டு, இதுக்கு சொல்லித்தர ஒரு ஆள். ஸோ இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா வெறும் ப்ரீ ஸ்கூல் இது மட்டும் இல்லாம படிச்சு முடிச்சு அடுத்த லெவல் போற ஹெல்ப் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு. ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் அது இருக்கு. இது நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூஜ் இது ரெவன்யூ உள்ளது. இந்த ஸ்கூல் மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில இப்ப ஸ்கூல் பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா 3,80,000 கோடி அளவுக்கு பெரிய இது. இப்ப இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் எதனால டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். நான் சொல்ல வெவ்வேறு ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் சொல்லிட்டேன். இது ஏன் மார்க்கெட் சைஸ் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட் இருக்கு, இந்தியாவில் வந்து ஒரு 14,000 கோர்ஸ் காணுங்க. இது என்ன காரணத்தினால வருதுன்னா, ஒன்னு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்து ஓரளவுக்கு சீப், ரொம்ப காசு கிடையாது. இப்போ வந்து ஐஎன்ல போய் நான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணணும்னா ஒரு 6 லட்சம் 7 லட்சம் ஆகும். அதே இது வேலை பார்த்து படிக்கலாம், கரஸ்பாண்டன்ட் போஸ்ட்லயோ ஆன்லைன் படிக்கலாம், அது வந்து 2 லட்சம் 2.5 லட்சம் தான் ஆகும். ஸோ ஆன்லைன் எஜுகேஷன்ங்கிறது ஓரளவுக்கு சீப்பும் கூட. அடுத்து என்னன்னா குவாலிஃபைடு ப்ரொஃபசர்ஸும் இருக்காங்க. எப்படி ஆஃப்லைன்ல காலேஜ் டீச் பண்றாங்களோ அதே போல ஆன்லைன் டீச் பண்றதுக்கும் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க, டாக்டர்ஸ் வாங்கி அவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ எஜுகேஷனும் அது குவாலிஃபைடு ஆளுங்களும் இருக்காங்க. சில டைம் என்னன்னா இந்த 3 பாயிண்ட் ட்ரெடிஷனல் மாடல் அனேபிள் டு ஃபுல்ஃபில் டிமாண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து உங்க ப்ரொஃபசர்ஸே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் கோச்சிங் கொடுக்க தான் டைம் இருக்கும், டேலிக்கு டைம் இருக்காது, பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுங்க அதுக்கு கோச்சிங் கொடுக்க டைம் இருக்காது. ஏன்னா உங்க சிலபஸே வந்து 6 மாசம் சிலபஸ், அது முடிச்சோடனே எக்ஸாம் முடிச்சோன்னா பேப்பர் வேல்யூஷன், அதனால அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் கிடையாது. அதுல கான்செப்ட் பண்ணாங்க நீங்க செமஸ்டர் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியாது. செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து பேங்க் எக்ஸாம் என்ன படிச்சான்னு கேட்க மாட்டாங்க. உங்க செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து உங்க யூனிவர்சிட்டியில கேட்கிற கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு பண்றதுக்கு டைம் கிடையாது. அடுத்து அதுக்கு தனியாக ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். உங்க காலேஜ் எடுத்துக்கோங்களேன், ஃபுல்லா ஆன்லைன் ஆச்சுன்னா எல்லாத்து கையிலயும் ஒரு லேப்டாப் இருக்கும், இல்ல டேப்லெட் இருக்கும், பெரிய இந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் வரும், எல்லாம் வரும். இதுக்கு வந்து எல்லா காலேஜையும் கவர்மெண்டா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. அடுத்து வந்து என்னன்னா கோர்ஸ் நம்ம ஒர்க்கிங் ப்ரோஸ். இப்போ நீங்க வேலை பார்த்தே படிக்க முடியும்ல, எப்படி பார்ட் டைம்ல எம்காம் படிக்கிறீங்களோ, ஈவினிங் காலேஜ் எம்காம் படிக்கிறீங்களோ, ஈவினிங் காலேஜ் எம்ஃபில் படிச்சீங்களோ, அது மாதிரி நிறைய ப்ரொஃபஷனல் ரிலேட்டட் இதுவும் ஈவினிங் காலேஜ் படிக்க முடியும், ஆன்லைன்ல படிக்க முடியும். இன்னொன்று முக்கியமான காரணம் இந்திய மாதிரி இன்டர்நெட்டும் ஸ்மார்ட் போன் யூசேஜ் வந்து டெஃபினட்டா ஜாஸ்தியாச்சு. இதனால இந்தந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதான் காரணம். ஸோ 3 கேஸ் ஸ்டடி பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி, செகண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், 3வது ஆன்லைன் எஜுகேஷன். இப்போ ஆன்லைன் எஜுகேஷன் சார் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. பைஜூஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு, நீங்க வீட்டை போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. +2 எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் மட்டும் இல்லாம சப்ஜெக்ட் மேட்டரை எக்ஸ்ட்ரா டெவலப் பண்றதுக்கும் கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் கிளாஸ் பிளஸ் இருக்கு, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எஜுகேஷன் கார்டு இருக்கு. அப்புறம் உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல, அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கிரேட் அப் இருக்கு, அப்கிரேட் ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் 3வது என்னன்னா, நீங்க கோர்ஸ் பிகாம் எம்காம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கவர்மெண்ட் வேலை எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, ஸ்டேட் பேங்கோட ப்ரொபேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ், பேங்கிங் சர்வீசஸ் இருக்கு, ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன், இதுக்கெல்லாம் வந்து தனியா கோச்சிங் பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா செலக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு தனியா கோச்சிங் சென்டர், அதுக்கு வந்து நீங்க கம்ப்யூட்டர் போய் என்ட்ரெயின் போட்டு பாருங்க. இவங்க வந்து மெயின் பிசினஸ் ஆன்லைன் கோச்சிங் தான். அன்அகாடமிக் இருக்கு, உடமின் உண்டு. உடமின் என்னன்னா சாதாரண சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டு சாதாரண வந்து அடுத்து ஹைலர் எக்ஸல் ஷீட் என்ன பண்றாங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய கோச்சிங் சென்டர் இருக்கு. இதெல்லாம் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்து மிகப்பெரிய உலகம், மிகப்பெரிய இது. எல்லாம் முடிச்சு தேங்க்யூ அண்ட் ஸ்டே பிளஸ்.
You have been patiently listened to me for last almost an hour. Hope I have fulfilled some of your needs. Sir, I have a question. Please go ahead. How about the business like Big Basket or things like that, to be Yes, sir. established in towns like Dindikal? Will it be Right. really suitable as of now, or should we wait for some more time to establish such a business and make it a successful business? I personally feel it will take little more time, sir. Primarily because Dindikal as a town is still dependent on business activities only. Not many professionals are there. So this type of product is typically chosen by working couples and slightly high net worth individuals. Dindikal as a town, since it's a small geography, there are many opportunities available to as a competition to Big Basket. I personally feel Big Basket will take little more time to flourish in a town like Dindikal. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much for your response. Welcome, sir. Welcome, sir. Any other question from the participants? Okay. Right. So I assume that there is no question from the participants and they have understood your presentation very clearly. Sir, thank you so much for the efforts you have taken to prepare the PowerPoints in a very professional way, like a college professor. You have done it, and I am sure and first I should thank Dr. Devakumar who brought you on board for the benefit of our students. Is there any question? Yeah. Sir? Yeah. Do you have a question? சார் நீங்க ஆன்லைன்ல வந்து எஜுகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார். ஆன்லைன்ல ஆன்லைன்லயே இப்ப வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது பத்தி கொஞ்சம் தெரியும். பட் ஆனா இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து PhD அந்த மாதிரி வந்து ஆன்லைன்லயே பண்ணலாமா? ரிசர்ச் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா, ஏன்னா ரிசர்ச் வந்து உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும். டேட்டா கலெக்ஷன்லாம் வந்து இன்னும் PhD வந்து ஆன்லைன்ல கொண்டு வரல. PhD எல்லாம் வந்து ஆஃப்லைன் தான். வெல்கம். ஓகே சார். தேங்க் யூ. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். வெல்கம். எஸ் சார், ப்ளீஸ். ரிமோட் கோர்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா, இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த டைப்ஸ் வர்றாங்க? அதாவது ரீட்டைலர் செல்லரா அல்லது இது வர்றாங்களா சார்? ஓகே, இவங்க வந்து ஃபுட் சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார். ரீட்டைலுக்காக இவங்க வந்து ரீட்டைல் வர்றாங்களா இல்ல இது ஹோல்சேல்ல வர்றாங்களா? அந்த டைப்ல அவங்க எந்த டைப்ல வர்றாங்கன்னு. ரீட்டைல் சர்வீஸா இருக்கும். ரீட்டைல் சர்வீஸ். ஆமா, ரீட்டைல் சர்வீஸ். Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. Is there any question? Yeah. Okay. Let me wind up. Sir, once again, I very sincerely thank you on behalf of our department, M.V. Muthiah Government Arts College for Women, and we will be very happy to have you on board in the coming days on different topics related to investment management. Some other topics related to marketing, and I'm sure you are really willing to help the younger generation to grow in the right perspective. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. And thank you very much all the participants.